शुभोदय बच्चे, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बीसेंट पाठशाला से। పిల్లలందరికీ శుభోదయం। నేను మీ అన్వర్ सरनी डॉक्टर बीसेंट पाठशाला నుండి। सो बच्चों, अभी तक पिछले वीडियोस में रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका जो सिलेबस, पेपर पैटर्न और उसी प्रकार रोमन नंबर वाइज आपको एक एक अंश के बारे में चर्चा किया गया। तो अभी हम इस वीडियो में एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कुछ नमूना नकल आपको यहां दिखाकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो పిల్లలందరికీ శుభోదయం। సో ఈ వీడియోలో మనం గత వీడియోస్లో మనం పేపర్ ప్యాటర్న్, సిలబస్ అండ్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను కూడాను రోమన్ నెంబర్ వైజ్ మనం చర్చించాం। సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఆ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం ఒకసారి చర్చించుకుందాం। మరి వెళ్దాం। సో बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो अभी जो मॉडल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो स्लाइड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी इस इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें सब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यू के जो बिट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो सूचना दिया था, सही उत्तर का अक्षर कोष्टक में लिखिए। सही उत्तर का अक्षर कोष्टक में लिखिए। तो పిల్లలు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇమేజ్లో మనకి కంప్లీట్గా అన్ని కూడా ఎంసీక్యూ బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। సో అదే మాదిరిగా అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఇచ్చారంటే సూచన, సही उत्तर का अक्षर कोष्टक में लिखिए। సో కోష్టక్ అంటే బ్రాకెట్ అన్నమాట। సో సరైనటువంటి సమాధానాన్ని ఎంచుకొని దానికి రిలేటెడ్ అక్షరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రాకెట్లో రాయమని చెప్పాడు। సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ బిట్ వచ్చి చూద్దాం ఒకసారి మనం। वह मनुज मात्र का धन है, वह मनुज मात्र का धन है। तो रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। ब्रैकेट ఏంటి ఇచ్చాడు, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए यानी बताइए। तो फर्स्ट बिट वह मनुज मात्र का धन है। ऑप्शंस వచ్చేసి ए लोग लोक, सो ऑप्शन बी अनु कन, ऑप्शन सी मनुष्य मानव एंड ऑप्शन डी नभ और आकाश। సో మనుష్య యొక్క పర్యాయవాచి శబ్ద మనకు వచ్చేసరికి ఆప్షన్ సి మనుష్ అండ్ మానవ్ అవుతుంది। మనుజ్ అనేటువంటి పర్యాయవాచి శబ్దం ఏంటి, మనుజ్ అనేటువంటి పదానికి మనుష్ అండ్ మానవ్, ఆప్షన్ సి మనం రాసుకోవాలి। సో బిట్ నెంబర్ 2 ఒకసారి చూడండి। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की उपाधि क्या है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का उपाधि क्या है। ए राष्ट्रकवि, बी पद्मश्री, सी श्रीमान, डी ग्राम कवि। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की उपाधि क्या है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। मन कवि परिचయం చదువుకున్నాం। సో ఇప్పుడు మనకి రామధారి సింగ్ గారికి ఉపాధి ఏంటంటే అతనికి ఉన్న బిరుదు ఏమిటి, ఆప్షన్ ఏ రాష్ట్ర కవి। ఓకే, నెక్స్ట్ बिट नंबर 3 ఒకసారి చూడండి। यद्यपि किन दो शब्दों से बना है। यद्यपि किन दो शब्दों से बना है। ए यदि प्लस अपि, बी यद्य प्लस पी, सी यदि प्लस यपि, डी या प्लस जपि। यानी यद्यपि సంధి విచ్ఛేదం తీసుకుంటే మనం రెండు పదాలతో యది ప్లస్ అపి అనేది మనకి వస్తుంది। సో ఆప్షన్ ఏ యది ప్లస్ అపి అనేది మనం రాసుకోవాలి। యద్యపి అనేది రెండు పదాలతో కలయిక వలన ఏర్పడింది। पहला पद यदि, दूसरा पद अपि, यद्यपि। ओके, तो ऑप्शन ये आंसर। तो फोर्थ बिट ऑप्शन मन चूस्ते, धर्मराज को श्रम के महत्व के बारे में कौन उपदेश देते हैं। धर्मराज को श्रम के बारे में कौन उपदेश देते हैं। ए श्री कृष्ण, बी अर्जुन, सी भीम, डी भीष्म। तो धर्मराज को श्रम का महत्व के बारे में कौन उपदेश देते हैं। तो धर्मराज ने శ్రమ యొక్క మహత్వాన్ని, శ్రమ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేయడానికి ఎవరు మనకి అక్కడ పోయంలో ఎవరు ధర్మరాజుని ఉపదేశిస్తున్నారు అంటే धर्मराज को श्रम का महत्व के बारे में कौन उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण नहीं, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, तो भीष्म पितामह। तो ऑप्शन डी भीष्म पितामह। అంటే ధర్మరాజుకి ఈ కనకనకాధికారి లెసన్లో ఏమిటి ఆ శ్రమ యొక్క మహత్వాన్ని దాని గురించి ఏదైతే ఈ కవిత్వంలో ఉపదేశం జరుగుతుందో అది భీష్మ పితామహ ధర్మరాజుకు చెప్పినటువంటి అంశం అన్నమాట। సో ఇక్కడ ఉపదేశం అనేది భీష్మ అనేది ధర్మరాజుకి ఇస్తున్నగా ఆప్షన్ డి భీష్మ మనం రాసుకోవాలి। ఓకే,
नेक्स्ट बिट, कन कन का अधिकारी कविता किस काव्य से ली गई है? कन कन का अधिकारी నుండి ఆ కవిత ఏ కావ్య సంకలనం నుండి తీసుకోబడింది? ఏ రేణుక, బి రసవంతి, సి కురుక్షేత్ర, డి ఊర్వశి. సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి कनकन का अधिकारी नामक यह कविता, कनकन का अधिकारी नामक यह कविता हमें कुरुक्षेत्र डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखे हुए कुरुक्षेत्र से लिया गया है. कवि परिचय మనం చదువుకున్నాం కనుక ఆప్షన్ సి కురుక్షేత్ర, ఆప్షన్ సి కురుక్షేత్ర. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని పర్యాయవాచి శబ్దం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఈ పర్యాయవాచి శబ్దం ఇంతకు ముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ డిఫరెంట్ బిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ బిట్ నెంబర్ 6 నుంచి 11 వరకు डिफरेंट बिट्स అనేవి ఒకసారి చూద్దాం. సో बिट नंबर 6 ఒకసారి చూడండి. पृथ्वी शब्द का पर्याय शब्द क्या है? पृथ्वी शब्द का पर्याय शब्द क्या है? तो ఉదాహరణకి ఇక్కడ पृथ्वी शब्द का पर्याय शब्द ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకి గగన్, బి నది, సి ధరతి, డి నభ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. పృథ్వీకి సరైన అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ధరతి అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ సి అనేది మనం రాసుకోవాలి. సో అదే మాదిరిగా బిట్ నెంబర్ 7 ఒకసారి చూస్తే दुर्भाग्य में उपसर्ग क्या है? दुर्भाग्य में उपसर्ग ऑलरेडी मैंने इंतकुमुंదు डिस्कस చేసాం. दुर्भाग्य में उपसर्ग क्या होता है? तो అక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏ దు, బి యా, సి దుర్, డి దురా. సో ఆప్షన్ సి అనేది దుర్ అనేది ఉపసర్గ అవుతుంది. సో అదే మాదిరిగా బిట్ నెంబర్ 8 ఒకసారి చూడండి. कन कन का अधिकारी, कन कन का अधिकारी कौन है? कन कन का अधिकारी कौन है? कन कन का अधिकारी ఎవరు అనేసి ఆప్షన్ ఏ శ్రమిక్, బి సైనిక్, సి వ్యాపారి, డి ధనవాన్. సో అక్కడ మనకి ఇచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ శ్రమిక్ అనేది మనం రాసుకోవాలి. అధికారి శబ్దం में प्रत्यय क्या है అడిగారు ఇక్కడ. ఆప్షన్ ఏ అధి, ఆప్షన్ బి కారి, అలాగే సి ఈ, డి छोटी. సో ఇందులో అధికారి శబ్దం में प्रत्यय మనకి సి ఈ అవుతుంది. సో బిట్ నెంబర్ 10 ఒకసారి చూద్దాం మనం. भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से रेखंग शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से. సో ఇక్కడ మనం చూసేసరికి భోగతా ఉసే దూసరా భాగ్యవాద్ కి చల్సే ఇక్కడ భాగ్య అనేటువంటి విలోమ శబ్దం అంటే ఏ కుభాగ్య ఇచ్చాడు, డి దుర్భాగ్య ఇచ్చాడు, సి సుభాగ్య ఇచ్చాడు, డి నాభాగ్య ఇచ్చాడు. సో ఆప్షన్ బి దుర్భాగ్య అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో అదే మాదిరి బిట్ నెంబర్ 11 ఒకసారి చూద్దాం. कन कन का अधिकारी जन जन है रेखंग शब्द में प्रत्यय पहचानिए. कन कन का अधिकारी जन जन है. ఇక్కడ అధికారి అనేటువంటి దాంట్లో ప్రత్యయం మనకి ఆప్షన్ డి ఈ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ మరి నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ విలోమ శబ్దం ఇవ్వడం జరిగింది. సో విలోమ శబ్దం, సో విలోమ శబ్దం వచ్చేసరికి మనకి టోటల్గా మనకి ఒక 10 బిట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. జాగ్రత్తగా గమనించండి. విలోమ శబ్దం फर्स्ट वन, सफलता शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. सफलता शब्द का विलोम पहचानिए. ए सफल, बी विफल, सी असफलता, डी विषम. ऑप्शन सी వచ్చే మనకి असफलता రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. हार शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. हार शब्द का विलोम शब्द ए जीत, बी पराजित, सी परिश्रम, डी महान. तो हार शब्द का विलोम शब्द ఏమవుతుంది మనకి हार इंटू जीत. సో అక్కడ మనకి జీత్ అనేది విలోమ శబ్దం వచ్చింది. अदे मादिरिगा थर्ड वन చూడండి. साकार शब्द का विलोम शब्द. साकार शब्द का विलोम शब्द क्या होते हैं? अక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏ ఆకర్, బి స్వీకర్, డి నిరాకర్, డి సకార్. సో సి అనేది నిరాకర్ అవుతుంది. సాకార్ నిరాకర్. నెక్స్ట్, पाप का फल भोगता ही पड़ेगा. पाप का फल भोगना ही पड़ेगा. रेखंग शब्द के विलोम शब्द पहचानिए. रेखंग शब्द पाप, పాప్ తలక విలోమ శబ్దం ఏంటి? అక్కడ ఏ పాపి ఇచ్చాడు, బి పుష్పి ఇచ్చాడు, సారీ బి పుణ్య ఇచ్చాడు, అదే మాదిరిగా సి పాప్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో డి నరక్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో పాప్ ఇంటూ పుణ్య, అక్కడ పాప్ విలోమ శబ్దం ఏంటి? పుణ్య అనేది మనం రైట్ ఆన్సర్గా రాసుకోవాలి. సో అలాగే 5th వన్ చూడండి. జో మెహనత్ కర్తా హై వహీ సుఖ్ పాతా హై. రేఖంగ్ శబ్ద కా విలోమ శబ్ద పహచానియే. సో అక్కడ చూసేసరికి మనకి ఆప్షన్ ఏ దుఃఖ్, బి ఖుష్, సి సంతోష్, డి ఆనంద్ అనేటువంటి 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సుఖ్ ఇంటూ దుఃఖ్, सुख इंटू दुख. ऑप्शन ए అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అదే మాదిరిగా उसके भाग्य में यह संभव, यह उसके भाग्य में यह सब नहीं है. रेखंग शब्द का विलोम शब्द पहचानिए.
భాగ్య దానికి విలోమ శబ్దం ఏమిటి? సో ఆల్రెడీ బిట్ అనేది వచ్చింది, ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి. ఏ సుభాగ్య, బి అభాగ్య, సి అతిభాగ్య, డి నిర్భాగ్య. సో భాగ్య ఇంటూ విలోమ శబ్ద నిర్భాగ్యాన్ని కూడా మనం రాయొచ్చు. భాగ్య ఇంటూ निर्भाग्य विलोम शब्द मन रायचु। अलागे श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। ए अश्रद्धा, बी विश्रद्धा, सी प्रसिद्ध, डी सिद्ध। श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द अश्रद्धा। 8 बिट चूंड पीछे शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, पीछे शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। ए पहले, बी प्रथम, सी आगे, डी अव्वल। पीछे शब्द का विलोम शब्द होता है पहले। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन ए पहले। तो अदे मादिरिगा इक्कड़ चूसेसरिकी बिट नंबर 10 ఒకసారి చూసుకుని अधिकारी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। अधिकारी शब्द का तो बिट नंबर 9 ఒకసారి చూడండి। पाप शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। पाप इंटू पुण्य। तो ऑप्शन ए दुख इच्चाడు, అదే మాదిరిగా बी पाप ఇచ్చాడు, सी పుణ్య ఇచ్చాడు, అదే మాదిరిగా डी భాగ్య ఇచ్చాడు। సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి सी పుణ్య అవుతుంది। तो అదే మాదిరిగా 10th वन చూడండి। अधिकारी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। अधिकारी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। अधिकारी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ए पैसा, बी धन, सी अनधिकारी, डी जल इच्चाడు। సో అధికారి శబ్ద का విలోమ శబ్ద అవుతుంది మనకి सी అనధికారి। సో ఇవి విలోమ శబ్దం మీద వచ్చేటటువంటి సో మోడల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి। నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఉపసర్గ అనేది ఉపసర్గ మీద కొన్ని బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఉపసర్గ ప్రత్యయ వాటి గురించి ఒకసారి చూద్దాం మనం। ఇక్కడ బిట్ నెంబర్ 2 నుంచి చూడండి। तो सम्मुख में उपसर्ग पहचानिए। सम्मुख में उपसर्ग पहचानिए। ए खा, बी मुख, सी मुख, डी सा। సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఉపసర్గ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ डी सा అవుతుంది। ఎందుకంటే उपसर्ग అంటే जो शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ఉపసర్గ అంటే అండి ఏదైనా పదం ముందు ఒక పదాంశం అనేది చేరి దాని యొక్క అర్థంలో పరివర్తనం జరిగినట్టుగైతే దాన్ని ఉపసర్గ అంటామని మనం చర్చించుకున్నాం। సో అదే మాదిరి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ सम्मुख में उपसर्ग पहचानिए। सम्मुख में సో అది ఉపసర్గ అనేసరికి ముందు వచ్చింది सम्मुख అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వలేదు सम्मुख। సో ఆప్షన్ డి అనేది అక్కడ మీరు సమ్ అని రాసుకోవాలి। యాక్చువల్గా డి సా అనేది ఇచ్చారు అక్కడ। సో ఉపసర్గ అనేది సమ్ అవుతుందన్నమాట। ఓకే సమ్ ప్లస్ ముక్ కదా, సమ్ముఖ్। ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ అక్కడ 3 చూడండి। भाग्य में उपसर्ग पहचानिए। भाग्य में उपसर्ग पहचानिए। भाग्य में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी भा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी గ్యా। సో ఈ విధంగా ఇచ్చేటప్పుడు మనం అక్కడ అభాగ్యమే ఉపసర్గ ఆ అనే అక్షరం తీసుకుంటే భాగ్య అనేది అవుతుంది। అభాగ్యన్స్ అంటే అదృష్టం లేకపోవడం, భాగ్యన్స్ అంటే అదృష్టం అనమాట। సో అక్కడ అర్థం అనేది వ్యతిరేక అర్థం వచ్చింది కనుక ఉపసర్గ చేరడం వల్ల ఆ అనేది మనం ఉపసర్గ గమనించవచ్చు। ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్। సో అదే మాదిరిగా 4th బిట్ చూడండి। విజీత్ మే, విజీత్ మే ఉపసర్గ పైచని విజీత్, జీత్ విజీత్। సో జీత్ అనే పదం ముందు వి అనేటువంటి అక్షరం వచ్చి చేరడం వల్ల అది ఉపసర్గ మారింది। సో దాని యొక్క అర్థం అనేది విజీత్, జీత్ అంటే విజయము, విజీత్ అంటే విజయానికి ముందు, విజయానికి ముందు। సో ఇక్కడ అర్థం అనేది పరివర్తన జరిగింది। సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మనకి ఏ జీత్, బి వి, ఆప్షన్ సి టా అండ్ ఆప్షన్ డి విత్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది। సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకి బి ఆప్షన్ బి। ఓకే నెక్స్ట్ 5th వన్ చూడండి। దుర్భాగ్యమే ఉపసర్గ పైచానియే। दुर्भाग्य में उपसर्ग पहचानिए। ए दु, बी दुर, सी ग्या, डी भा। సో ఉపసర్గ వచ్చేసరికి మనకి దుర్ అనేది ఉపసర్గ। ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్। నెక్స్ట్ 6th వన్ చూడండి। సుభాగ్య మే ఉపసర్గ పహచానిए। ఆప్షన్ ఏ సు, ఆప్షన్ బి యా, ఆప్షన్ సి భాగ్య అండ్ ఆప్షన్ డి గ్యా। సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి సుభాగ్యన్స్ అంటే భాగ్య అంటే అదృష్టం, సుభాగ్యన్స్ అంటే మంచి అదృష్టం। సో సు అనేది ఆప్షన్ ఏ సు అనేది రైట్ ఆన్సర్। సో అదే మాదిరిగా 7th బిట్ ఒకసారి చూద్దాం మనం। అహింస మే ఉపసర్గ పహచానిए। హింస అంటే హింసించడం, ఆ అనేటువంటి ఉపసర్గ చేరడం వలన అహింసగా మారింది। సో వైలెన్స్ అంటే నాన్ వైలెన్స్ అనేది మీనింగ్ అనేది ఆపోజిట్ మీనింగ్ అనేది
ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఆప్షన్ ఏ ఆ ఇచ్చాడు, అలాగే బి అనేది హింస ఇచ్చాడు, అలాగే ఆప్షన్ సి అనేది అహి, అలాగే ఆప్షన్ డి సా. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి అహింస में उपसर्ग ఆప్షన్ ఏ ఆ. అలాగే 8 నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ప్రత్యయం మీద కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ప్రత్యయ కాల్పనిక్ మే ప్రత్యయ క్యా హై? ఆప్షన్ ఏ కా, అలాగే ఆప్షన్ ఏ కా, అదే మాదిరిగా ఆప్షన్ బి కాల్, ఆప్షన్ సి కా, ఆప్షన్ డి ఇక్. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి కాల్పనిక్ మే ప్రత్యయ ఇక్ అవుతుంది. సో అదే మాదిరిగా బిట్ నెంబర్ 2 చూడండి. दूध वाला आज दूध नहीं लाता, रेखांक शब्द में प्रत्यय पहचानिए. ऑप्शन ए दूध एंड ऑप्शन बी ला एंड ऑप्शन सी वाला एंड डी दूर. సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దూద్ వాలా. సో అందులో మనకి ఆప్షన్ సి వాలా అవుతుంది ప్రత్యయ అనేది. సో అదే మాదిరిగా థర్డ్ బిట్ చూడండి ఒకసారి. భాగ్యవాన్ మే ప్రత్యయ పహచానిए. ఆప్షన్ ఏ భా అండ్ ఆప్షన్ బి నా అండ్ ఆప్షన్ సి వాన్ అండ్ ఆప్షన్ డి భాగ్య. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి భాగ్యవాన్, భాగ్యవాన్ में మనకి ప్రత్యయ వాన్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ ఫోర్త్ బిట్ చూడండి. సఫలత, సఫలత शब्द में प्रत्यय क्या है? सफलता में प्रत्यय ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఏ సా అండ్ బి సాఫ్ సఫ్ అండ్ ఆప్షన్ సి తా అండ్ డి లత అనేది ఇచ్చాడు. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఆప్షన్ సి సఫలత में प्रत्यय ఆప్షన్ సి తా అవుతుంది. సో అదే మాదిరిగా ఫిఫ్త్ బిట్ చూడండి. प्राकृतिक में प्रत्यय पहचानिए. प्राकृतिक में प्रत्यय पहचानिए. तो ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసరికి ఏ ప్రాకృ అండ్ ఆప్షన్ బి టిక్ అండ్ ఆప్షన్ సి ప్రా అండ్ ఆప్షన్ డి ఇక్ అనేసి 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాకృతిక మనకి ప్రత్యయ ఏంటి అవుతుంది? ఆప్షన్ డి ఇక్. సో అధికారి में प्रत्यय पहचानिए. అధికారి में प्रत्यय ఆప్షన్ ఏ ఈ, ఆప్షన్ బి కారి, ఆప్షన్ సి కా అండ్ ఆప్షన్ డి ఆ. సో ఇందులో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అధికారి में प्रत्यय ఈ అవుతుంది. ఆప్షన్ ఏ ఈ. సో ఇది రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చూస్తే లింగ్ అండ్ వచన్ కారక మీద కొన్ని బిట్స్ చూద్దాం మనం. సో లింగ్ చూడండి. సో అక్కడ ఫస్ట్ బిట్ ఇచ్చి చూడండి. नर समाज का भाग एक है, रेखांक शब्द का लिंग बदल कर लिखिए. ऑप्शन ए नर, ऑप्शन बी नारी एंड सी नारा एंड डी नरी. సో నర సమాజ్ का भाग एक है, रेखांक शब्द का लिंग बदलिए. సో నర అనేది పులింగ్ అయితే स्त्रीलिंग नारी कనుక ఆప్షన్ डी इज द राइट आंसर. एंड सेकंड वन చూడండి. पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, रेखांक शब्द का लिंग बदलिए. पुरुष ए आदमी, बी स्त्री, सी नर, डी लड़की. సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పురుష్ అనేది సో లింగ్ బదిలీ అంటే స్త్రీ అనేది మనకి స్త్రీలింగ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి. కవి का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ఏ కవయిత్రి, బి కవిత్రి, సి కవత్రి, డి కవిని. సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ కవయిత్రి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ చూడండి. ఆदमी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आदमी का स्त्रीलिंग, आदमी स्त्रीलिंग అంటే ఏ ఆద్మియా, బి ఔరత్, సి ఆదిమ్, డి ఔరత్ అని ఇచ్చాడు. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి औरत. ఆప్షన్ బి औरत అనేది ఆద్మీ का जो स्त्रीलिंग रूप होता है, ఆద్మీ పుల్లింగ్ దాని యొక్క స్త్రీలింగ్ ఏమిటంటే మనకి ఆప్షన్ బి ఔరత్ అనేది స్త్రీలింగ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే వచన్ చూడండి. ఇక్కడ వచన్ అనేది ఏక్ కా బహువచన రూప్ పహచానిए. ఏ బహుత్, బి అనేక్, సి కుచ్ అండ్ డి కోయి. సో ఏక్ ఇంటూ ఏక్ అనేక్ ఏకవచన అండ్ బహువచన. ఏక్ అనేది ఏకవచన, అనేక్ అనేది ఎక్కువ, వన్ అండ్ మెనీ లేదా మోర్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. ఏక్ ఏకవచన, ఏక్ కా బహువచన రూపు, అదే మాదిరిగా బి అనేది అనేక్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్. नेक्स्ट मुझे सुख पाने दो, वचन बदला हुआ वाक्य पहचानिए. मुझे सुख पाने दो, मुझे. सो ऑप्शन చూసేసరికి మనకి हमें सुख पाने दो, हम सुख पाने दो. नेक्स्ट मुझे सुख पाने दीजिए, मुझे सुख पाने दे दो. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ हमें सुख पाने दो. సో అదే మాదిరిగా థర్డ్ బిట్ చూడండి. एक मनुष्य संचित करता है, वचन बदल कर लिखिए. एक अनेक కనుక చూడండి అక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏ अनेक मनुष्य संचित करते हैं, बी केवल 2 मनुष्य संचित करते हैं, सी मनुष्य संचित करते हैं, डी कई मनुष्य संचित करते हैं. सो ऑप्शन ए द राइट आंसर. अनेक मनुष्य संचित करते हैं. अदे मादिरी कारक ఇక్కడ చూడండి. यह मनुष्य मात्रा डैश धन है, रेख उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थान भरिए. यह मनुष्य डैश धन है. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ కి, బి కే, సి కా, అలాగే డి కో అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇచ్చి మనకి ఏంటి वह मनुष्य मात्र का धन है.
సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చి మనకి సి అవుతుంది. సో అదే మాదిరిగా उस डैश सुख पाने दो उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए. ఆప్షన్స్ కే అండ్ బి కా అండ్ సి అనేది కో ఇచ్చాడు, అలాగే డి అనేది సే ఇచ్చాడు. ఉసే సుఖ్ పానే దో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసేసరికి మనం బిట్ నెంబర్ 3 कारक చూస్తే वह कन कन डैश अधिकारी हैं उचित कारक शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए. ఆప్షన్ ఏ కే, అలాగే బి సే, అదే మాదిరిగా సి మే ఇచ్చాడు, అలాగే ఆప్షన్ డి అనేది కా ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ వాహ కన్ కన్ కా అధికారి ఉచిత కారక్ సే వాహ కన్ కన్ కా అధికారి కా వచ్చింది కనుక సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. फोर्थ में చూడండి నర సమాజ్ డాష్ భాగ్య కే ఉచిత కారక్ से रिक्त स्थान को भर्ती कीजिए. ఆప్షన్ ఏ కే అండ్ బి అనేది కో, అలాగే సి అనేది సే, డి అనేది కా అని ఇవ్వడం జరిగింది, ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి నర సమాజ్ కా భాగ్య హే, కా ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ డిలో ఉంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ఆప్షన్ డి కా. అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి मेहनत ही सफलता डैश कुंजी हैं उचित कारक से रिक्त स्थान भर्ती कीजिए. ए का, बी की, सी को एंड डी से. ఓకే, मेहनत ही सफलता डैश कुंजी है सफलता की कुंजी है, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. సో ఒకసారి సమాస్ ఏదైతే ఉందో వాటి గురించి కూడా మనం చర్చించుకుందాం. చూడండి ఇక్కడ సమాస్ మీద కొన్ని బిట్స్ మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ చూడండి నబ్తల్ అనేది సమాస్ ఇవ్వడం జరిగింది. నబ్తల్ సమాస్ పహచానియే. ఆప్షన్ ఏ ద్విగు, ఆప్షన్ బి ద్వంద్, ఆప్షన్ సి కర్మధారయ, ఆప్షన్ డి తత్పురుష. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమిటి నబ్తల్, నబ్ ఔర్ తల్ ద్వంద్వ సమాస్ అనేది మనం ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్గా రాసుకోవాలి. అలాగే సెకండ్ బిట్ చూడండి నర సమాజ్ ఇస్కా సమాస్ పహచానియే. నర సమాజ్ నరకా సమాజ్ కనుక ఏ ఆప్షన్స్ చూస్తే ఏ ద్వంద్వ సమాస్, బి అవ్యయభావ సమాస్, అలాగే సి ద్విగు సమాస్, డి తత్పురుష సమాస్ ఇచ్చాడు. సో నరకా సమాస్ కనుక అది తత్పురుష సమాస్ అవుతుంది, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అదే మాదిరిగా హార్ జీత్ శబ్ద సమాస్ విగ్రహ కీజియే. ఏ సమాస్ విగ్రహ చేయమన్నాడు, ఆప్షన్స్ చూడండి హార్ జీత్, అలాగే బి హార్ ఔర్ జీత్, సి హార్ కా జీత్, డి జీత్ కా హార్. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది ద్వంద్వ సమాస్ కనుక ఆప్షన్ బి హార్ ఔర్ జీత్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫోర్త్ బిట్ చూడండి విజిత్ ప్రకృతి సమాస్ పహచానియే. విజిత్ ప్రకృతి ఏ కర్మధారయ సమాస్, బి తత్పురుష సమాస్, సి ద్వంద్వ సమాస్, డి ద్విగు సమాస్. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ కర్మధారయ సమాస్. సో అదే మాదిరి ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి భుజబల్ సమాస్ పహచానియే. ఏ ద్విగు సమాస్, బి తత్పురుష సమాస్, సి ద్వంద్వ సమాస్, డి కర్మధారయ సమాస్. భుజ్ కా బల్ కనుక బి తత్పురుష సమాస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసరికి ఒకసారి ఈ సంధి మీద కొన్ని బిట్స్ కూడా మనం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సో ఇక్కడ కొన్ని సంధి ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి సంధి మీద కొన్ని బిట్స్ అనేది మనం చూద్దాం. సంధి ఇచ్చేది ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ బిట్స్ ఇచ్చాను చూడండి జాగ్రత్తగా. సో पंत जी मनोहर डंग से कविता लिखते हैं, रेखांक शब्द का संधि विच्छेद करो. ఇక్కడ పంత్ జీ మనోహర్ డంగ్ से కవిత लिखते हैं. సో ఇక్కడ మనోహర్ అనేది అండర్లైన్ చేయబడింది. సో ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు నేను, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. సో మీకు ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో వీటిని ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాత్రమే ఇలా నేను పరిచయం చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మన ప్లస్ ఆర్, మనోహర్ అనేది సంధి విచ్చేస్తే మన ప్లస్ ఆర్. అదే మాదిరిగా నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి సజ్జన్ కి బాత్ సునో రేఖాంక్ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए. సత్ ప్లస్ జన్. ఓకే, సత్ ప్లస్ జన్ అనేది సంధి విచ్ఛేదం అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి హర్ తృణ మే హమ్ పులకిత్, హర్ తృణ మే హమ్ पुलकावली देख सकते हैं, रेखांक शब्द का संधि विच्छेद करो. पुलक प्लस आवली सही उत्तर होता है पुलक प्लस आवली. అలాగే నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి पाठशाला में शौचालय का ठीक प्रबंध होनी चाहिए, रेखांक शब्द का संधि विच्छेद करो. సౌత్ ప్లస్ ఆలయ్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి సౌత్ ప్లస్ ఆలయ్. అదే మాదిరిగా एक एक शब्द का तत्सम रूप पहचाना बहुत मुश्किल है, रेखांक शब्द का संधि विच्छेद करो. तत् प्लस सम, तत्सम యొక్క సంధి విచ్ఛేదం ఏంటి అవుతుంది తత్ ప్లస్ సమ్. అలాగే హిందీ మే తద్భవ శబ్దం కి కమీ హై. సో ఇది కూడా సంధి విచ్ఛేదం చేసి తత్ ప్లస్ భవ అనేది వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ కొన్ని అంక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. సో అంక్ ఒకసారి చూడండి. అంక్ 1980 ఇవ్వడం జరిగింది. సో 1980ని హిందీ అక్షరం మీద లిఖియే. దాన్ని ఏమంటారు రాస్తాం మనం 1980
1980 బాగా గుర్తుంచుకోండి. సో వీటి నుంచి కూడా ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అలాగే 1977 अंक में लिखिए 1977. అలాగే 2016 హిందీ అక్షరం में लिखिए. ఓకే 2016 అంటే 2016. అలాగే 7.5 ని హిందీ అక్షరం में लिखिए. హిందీ అక్షరం में लिखिए అంటే 7.5 అవుతుంది. అలాగే 10 and 3/4 హిందీ అక్షరం में लिखिए 11.5. అలాగే 1908 अंक में लिखिए 1908. సో ఇవి పిల్లలు ఈ బిట్స్ నుంచి మనకి ఎంసీక్యూ బిట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటికి ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థమయ్యాయని నేను ఆశిస్తున్నాను. बिट्स आपको जो मॉडल बिट्स जो भी आपको समझाया था, मैं आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आया था. तो आप फॉर्मेट असेसमेंट को बेहतरीन बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे और लिखेंगे. तो धन्यवाद. సో పిల్లలందరికీ ఇప్పటివరకు చూపించిన మోడల్స్ కానీ లేదంటే ఆ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కానీ అర్థమయ్యాయని ఆశిస్తున్నాను. సో వీటిని యూటిలైజ్ చేసుకుని మీరు ఫార్మేట్ అసెస్మెంట్ బాగా రాస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదములు.